Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal Hayya 'alal As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar,
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الله دما وجعلنا من صالح أهلها سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Mari rapatkan dan luruskan safnya. Allahumma salli fardhu subhi Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira alhamdulillah. Salawati wa rahmatullahi wa muslim. Syarika lahu wa bidhalika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra fa amma man طغى وآثر الحياة الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات المباركات السلام علينا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا صل على سيدنا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله
شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم رب أنت مولانا يا معبد سبحان الله 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 بحمده دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على
كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم الفاتحة آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبلغ بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا يا الله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك يا سلام سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزلة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام. بلغنا وارزقنا ويسر لنا مع أزواجنا وأولادنا وجماعتنا زيارة مكة والمدينة لأداء الحج والعمرة في كل سنة مرة بعد مرة في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله وسلم. صلى الله محمد صلى الله عليه 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 وسلم. صلى الله محمد صلى الله وسلم. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله وسلم. صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita mulai kajian kita dengan sama-sama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan mengkaji surat Yasin. Surat Yasin bisa dimulai dari ayat 55. Nah, surat Yasin ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Surat Yasin, bahasan terakhir kita ulangi sedikit supaya nyambung. Kita mulai dari ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughlin fakihun. Inna sungguh ashabul jannah, para penghuni surga, al yawma pada hari itu, di hari akhir, hari kehidupan setelah kematian, fi syughulin fakihun, dalam keadaan sibuk, syughul sibuk, fakihun yang amat menyenangkan, membahagiakan. Karena ketika hidup di dunia, orang-orang tadi beriman, senantiasa beramal soleh, dan senantiasa mengajak menegakkan kebenaran dan keadilan. Sebagaimana surat An-Nahl yang sudah kita pelajari, mereka itu orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, selalu mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Hum mereka, wa azwajuhum dan pasangan-pasangan hidup mereka yang sama-sama beriman, beramal soleh, dan selalu menegakkan kebenaran dan keadilan ketika hidup di dunia. Fi zilalin, berada di bawah naungan. Zilal itu naungan. Kalau kita siang hari, tengah hari, berada di bawah pohon yang sangat besar yang merindang daunnya, maka sejuk sekali. Fi zilalin, berada dalam naungan yang teduh. Alal araiki, mereka berada di atas dipan-dipan. Muttaqiun, dalam keadaan bersandar. Nah, ini kalau bahasa Jawa ini layah-layah, layah-layah, duduk. Terima kasih. Bersandar di atas dipan-dipan yang sangat nyaman. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yata'un. Lahum, untuk mereka, bagi mereka, fiha, di dalam surga tadi, fakihatun, buah-buahan surga. Di surga itu makan, minum, tetapi tidak ada buang air kecil, tidak ada buang air besar. Makan lezat buah-buahan surga. Walahum ma yata'un, dan untuk mereka para penghuni surga, ma, segala apa saja, yata'un, yang mereka inginkan. Masya Allah, semuanya ada yang mereka inginkan. Itu Umar Ustaz Abdul Somad, para perokok, ya Allah, boleh nggak merokok di surga? Boleh, tapi apinya di neraka. Apinya di bawahnya, turun dulu. Lahum, bagi mereka penghuni surga, ma, segala apa saja, yata'un, yang mereka inginkan. Masya Allah. Salamun, salamun, ini ada, boleh berhenti, lebih baik berhenti. Salam qaulam mir rabbir rahim, kepada mereka diucapkan salam, keselamatan. Qaulam mir rabbir rahim, ucapan dari Allah yang Maha Pengasih. Nah, sekarang mulai kita kaji yang hari ini. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
dikatakan kepada orang-orang kafir yang tidak menerima ajaran Rasul, wamtazu, berpisahlah kamu sekalian dari penghuni surga. Padahal di akhirat hanya ada dua, surga dan neraka. Di atas batas surga dan neraka ada tembok yang sangat tinggi, yaitu A'raf, pembatas. Ya, yang di situ, yang di A'raf itu yang 50-50, kebaikan dan kejahatannya seimbang. Nanti dikaji di surat Al-A'raf. Nah, jadi dikatakan kepada orang-orang yang tidak menerima ajaran Rasul, mengingkari Rasul, wamtazil yauma, menyingkirlah, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin yang selalu beriman, beramal soleh, menegakkan keadilan, kebenaran di kehidupan dunia, yang menjadi ahli surga. Nah, orang-orang yang tidak percaya dengan Rasul, menyingkirlah. Al yauma, pada hari itu di kehidupan akhirat, ayyuhal mujrimun, hai orang-orang yang berdosa. Dalam bahasa agama, tindak pidana dalam Islam disebut jarimah. Jarimah ini orangnya mujrim, orang yang melakukan tindak pidana, orang-orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan masih berdosa. Ini orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Rasul. Orang-orang yang berikutnya ini dijelaskan ayat 60, alam ahad ilaikum ya bani Adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Apakah belum ahad, aku Allah memerintahkan, menjanjikan, ilaikum, kepadamu, hei Bani Adam, ya Bani Adam, hei anak cucu Adam, belumkah aku Allah telah menjanjikan kepadamu, yaitu berjanji, manusia berjanji kepada Allah, Allah ta'budu syaitan, supaya kamu sekalian jangan mengabdi kepada setan, jangan tunduk kepada setan. Innahu, karena sesungguhnya setan itu lakum, bagimu anak cucu Adam, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Musuh yang nyata kok kamu tunduk pada dia? Nah, jelas diajak ke neraka. Jadi ini, kalau membaca Yasin begini ini, Masya Allah, ayat 60 ini luar biasa sekali. Alam, apakah lam belum ahad, aku Allah telah menjanjikan, ilaikum, kepadamu, hei anak cucu Adam, ya Bani Adam. Apa itu? Allah ta'budu syaitan, supaya kamu sekalian tidak menyembah, tidak tunduk, mengabdi kepada syaitan. Innahu, sesungguhnya syaitan itu lakum, bagi kamu sekalian anak cucu Adam, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kaitannya dengan surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf itu mulai ayat 11. Kita berpindah sebentar ke Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 11, wa laqad khalaqnakum tsumma sawarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Ini walaqad khalaqnakum, sungguh kami Allah telah menciptakan kamu sekalian. Dengan Allah membuat konsepsi sperma menemui telur ibu, telur istri. Summa, kemudian sawarnakum, kami Allah membentuk kamu, memprosesmu, memproses janin, kemudian jadilah manusia. Summa qulna lil malaikati. Nah, ini kita ditarik kepada peristiwa Allah berfirman kepada seluruh malaikat di surga, usjudu li Adam, hormatlah kamu semua, para malaikat di surga, li Adam, kepada Adam. Fasajadu, maka mereka semuanya hormat kepada Adam,
dengan kata-kata dari sujud ya. Di sujud ini sujud hormat. Illa iblis, kecuali iblis. Iblis ini dulu nama aslinya Azazil. Azazil itu makhluk Allah yang sangat taat kepada Allah ribuan tahun. Tetapi ketika Allah menciptakan Adam, disuruh hormat pada Adam, iblis sombong, tidak mau sujud, tidak mau hormat. Lam yakum minas sajidin, tidaklah iblis termasuk orang-orang yang hormat kepada Adam. Qala, berfirman Allah, ma mana'aka ala tasjuda id amartuk. Hei iblis, kenapa kamu enggak mau hormat pada Adam? Id amartuk, ketika aku memerintahkan kepadamu. Qala, berkata iblis, ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam ya Allah. Qala katani minnar, qala katani minnari wa qala katahu min tin. Engkau telah menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Qala, berfirman Allah, fahbitu minha wa ma yakun laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah berfirman kepada iblis, wahbit, turunlah kamu minha, dari surga. Wa ma yakun laka an tatakabbara, tidak sepatutnya kamu takabur, merasa lebih besar, menyamakan diri di neraka, di surga ini. Fakhruj, keluarlah kamu dari surga. Innaka minas saghirin, sungguh engkau termasuk makhluk Allah yang hina karena membangkang kepada Allah. Lalu iblis menawar. Iblis ini komandan setan. Seluruh setan-setan ini komandannya iblis. Kalau malaikat komandannya Jibril. Qala, maka iblis menawar, anzirni ya Allah, panjangkan umurku. Jadi anzoro itu menunggu. Tunggulah aku ya Allah. Katanya panjangkan umurku ya Allah. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari seluruh anak cucu Adam dibangkitkan. Qala, Allah berfirman, innaka minal munzirin. Oke, engkau saya beri umur panjang sekali sampai waktu manusia dibangkitkan dari kubur. Qala, iblis menjawab, fabima aghwaytani, karena engkau ya Allah telah menghukum aku untuk menjadi ahli neraka. La aq'udanna lahum, ini ada nun taukid sakilah. Jadi ini nian, sungguh 3 kali. Ada la juga di depannya. Ini emphasize 3 kali ditekan. Sungguh ya Allah, aku akan menghalangi manusia. Aq'udanna lahum siratal mustaqim, untuk berjalan dalam hidupmu, di jalan hidupmu yang lurus. Nah, nanti jalan hidup yang lurus diterangkan oleh Yasin 61. Nah, Yasin berapa? Yang hada siratul 61 ya. Nanti diterangkan oleh Allah jalan hidup yang lurus itu di Yasin 61. Wa ani buduni, sembahlah olehmu sekalian akan aku Allah. Beribadahlah kamu sekalian senantiasa kepada aku Allah. Hada siratul mustaqim, inilah jalan hidup yang lurus. Jadi orang melakukan kegiatan apapun di hidup dunia ini dengan tujuan yang polnya, ujungnya itu adalah mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Orang bekerja, orang berumah tangga, orang melaksanakan amanat sebagai pejabat pemerintah, sebagai apapun, orang mendapat amanat kepercayaan mengelola uang yang dikumpulkan untuk konsumsi. Nah, ini semuanya diabdikan kepada Allah, mentaati Allah. Nah, jadi setan mengatakan, ini iblis komandan setan, engkau telah menghukum aku ya Allah, disuruh keluar dari surga dan dijanjikan nanti akan menjadi penghuni neraka. La aq'udanna, 3 kali emphasize, 3 kali ditekan. La sungguh
aqaudanna, aku nian akan menghalangi manusia, lahum mereka manusia anak cucu Adam, siratal mustaqim, untuk mereka manusia anak cucu berjalan di jalan hidup yang lurus. Tsumma, nah ini caranya, ini setan iblis ini dijelaskan oleh Allah bagaimana cara, how to, bagaimana mengajak manusia ke neraka. Tsumma, kemudian la'atiyannahum, ini ditekan lagi 3 kali, la dan non taukid. La'atiya itu sudah cukup, tapi la'atiyannahum, sungguh nian, ya Allah, aku akan mendatangi mereka anak cucu Adam, min baini aidihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aimanihim, dari sebelah kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari sebelah kiri mereka. Jadi kita ini dikepung oleh iblis dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Wala tajidu, ya Allah, engkau tidak akan mendapati manusia, yaitu aktsarohum, kebanyakan mereka anak cucu Adam, syakirin, menjadi orang-orang yang bersyukur kepadamu ya Allah. Jadi kebanyakan manusia ini orang-orang yang bersyukur apa orang-orang yang kufur? Kebanyakan manusia orang-orang yang kufur nikmat. Sedikit, makanya nanti Quran juga menyebutkan wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali di antara hamba-hambaku para manusia yang banyak bersyukur. Kalau seorang itu syakirun, kalau syakur itu banyak bersyukur. Dan Pak Sobir ini kalau seorang sobirun, Pak Sobirin ini yang baru kemarin, sobirun orang yang syukur. Tapi kalau banyak bersyukur itu sobur. Nah, Pak Sobir ini sobur, banyak bersabar. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ayat 17 Al-A'raf ini bagaimana cara setan menghalangi manusia dari Shiratal Mustaqim, mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Nah, kita teruskan. Jadi kita kembali pada Yasin tadi. Allah sudah menjanjikan kepada manusia untuk jangan tunduk kepada syaitan. Allah ta'budu asyaitan, janganlah kamu sekalian menyembah tunduk pada syaitan. Innahu, sesungguhnya syaitan, lakum, untuk kamu sekalian anak cucu Adam, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Setan mengajak kita masuk neraka, sama-sama masuk neraka itu sampai sakaratul maut. Bahkan ketika setiap manusia mau wafat, setan pasti datang untuk ngajak mereka. Nah, makanya luar biasa sekali. Disinilah perlunya kita selalu berdoa kepada Allah dan juga ikhtiar dan membimbing saudara-saudara kita yang akan wafat, karena ketika itulah setan mengajak dia. Ada di YouTube itu kisahnya seorang imam madhab ya, Ahmad bin Hanbal atau siapa, ketika dibimbing oleh anaknya untuk mengucapkan la ilaha illallah, dia mengatakan tidak. Dibimbing lagi la ilaha illallah, tidak. Ya, terus Allah mentakdirkan kondisinya itu membaik. Lalu anak itu bertanya kepada ayahnya, imam besar mazhab itu, wahai ayahku, ketika engkau ku bimbing baca la ilaha illallah, mengapa mengatakan tidak? Wow, wahai anakku, waktu itu aku didatangi iblis, tanganku dijepit oleh iblis. Dia mengajak aku, ayo ikut aku. Maka aku katakan tidak, supaya nanti ketika rohku sudah ditarik oleh Allah, dah bebas aku dari ajakan syaitan. Wow, jadi kita jangan mudah-mudah untuk suudzon, karena ternyata dia mengatakan tidak itu bukan kok tidak mau mengucapkan la ilaha illallah,
tapi dia sedang berdialog dengan syaitan, dengan iblis yang datang. Dia katakan, tidak, aku tidak mau ikut kamu. Ajaklah aku setelah nyawaku diambil Allah. Dah selamat. Di luar biasa sekali godaan setan ini sampai manusia nyawanya ditarik dari jasadnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, doa mau ke masjid itu doa mengantisipasi godaan setan. Kita keluar rumah itu bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Siapa yang berdoa seperti itu, langsung malaikat melindungi kita. Para malaikat melindungi kita. Kita baca ayat kursi. Siapa yang baca ayat kursi dilindungi Allah dari godaan syaitan. Kemudian kita tambah dengan doa berangkat ke masjid, Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikan dalam hatiku ini nur, cahayamu untuk menghadapi syaitan. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran. Dalam pandanganku berilah nur, wa fi sam'i nuran. Dalam pendengaranku berilah nur, ya Allah. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran. Ya Allah, dari sebelah kananku berilah aku nur menghadapi gangguan setan yang sebelah kanan tadi. Allahumma ja'al wa an yamini nuran wa yasari nuran. Dan dari sebelah kiriku nur, cahayamu ya Allah, menghadapi godaan setan dari kiri. Dari amami nuran, dari depanku, wa khalfi nuran, dari belakangku nur, wa fauqi nuran wa tahti nuran. Ya Allah, berikan di atasku anugerah nurmu menghadapi setan. Wa min tahti nuran, dari bawahku juga nurmu ya Allah menghadapi setan. Wa ja'alni nuran, jadikanlah untuk diriku seluruhnya dari arah manapun cahaya nur darimu ya Allah. Sudah berangkat ke masjid. Itu dalam riwayat, kalau kita jalan kaki, tanah-tanah yang kita injak itu, tanah tadi berkata kepada kawannya di sebelah, "Hei kawanku, alhamdulillah senang sekali aku diinjak oleh orang yang sudah diberi nur oleh Allah." Nah, tanah-tanah akan bersaksi. Oleh karena itu dalam ajaran Islam, kalau kita sholat wajib, sholat sunat, geser mundur atau ke kiri, tanah-tanah itu nanti bersaksi semua. Ya Allah, aku telah dipakai untuk sholat sunat hambamu. Nah, jadi semuanya bersaksi. Bahkan pohon-pohon yang kita lewati di kiri kanan jalan nanti akan bersaksi kepada Allah. Ya Allah, aku bersaksi hambamu Pak Muhaimin ini ke masjid, ya Allah, hari ini tanggal sekian. Nah, Masya Allah. Jadi setan ini goda manusia dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Makanya kita doa ke masjid itu mohon kepada Allah nur, cahaya untuk menghadapi godaan setan. Nah, saya kira sebagai pembuka sampai di sini dulu kajian kita, sampai tentang Shiratal Mustaqim itu apa. Allah menjelaskan wa anibuduni, setelah menjelaskan bahwa setan itu musuhmu, jangan sampai kamu tunduk kepada setan, jangan sampai kamu mengabdi kepada setan. Karena setan itu bagimu manusia, anak cucu Adam, aduh mubin, musuh yang nyata. Wa anibuduni, supaya kamu sekalian anak cucu Adam senantiasa beribadah kepadaku, menyembahku. Hadza siratum mustaqim. Inilah jalan hidup yang lurus. Terima kasih. Ini yang hari ini hadir, Ustaz kita Ibar nggak hadir. Pak Joko dulu mau memberikan tambahan informasi dan tidak untuk kita. Silakan Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, senam, majelis tadabbur. Semoga kita hari ini senantiasa dilimpahi rahmat, Amin ya rabbal hidayah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Khususnya dalam mengkaji atau mendalami syiar agama Islam. Jadi ayat atau surat Yasin ada cuplikan tadi, termasuk surat
saja secara umum Ustaz bilang bahwa jin itu mic-nya. Ya. Wah, ini mesti seperti gaya artis ya. Jin ciptaan Allah yang gaib. Sesungguhnya jin itu juga ada yang Islam, yang kafir, dan sesungguhnya jin atau iblis atau setan itu sebutan-sebutan itu sesungguhnya adalah makhluk spesies yang taat kepada Allah dan tahu persis sejarah turunnya Al-Quran, sehingga tahu persis juga bagaimana perjalanan turun Al-Quran ini. Nah, tapi jin pertama yang menolak perintah Allah itu disebut namanya iblis. Iblis itu Ternyata iblis panglima itu, jin. ya, ternyata iblis itu juga menjadi pemimpin syaitan. Sementara syaitan itu sebagai sifat itu ada pada jin dan juga ada pada manusia. Minal jinnati wan nas. Jadi tapi ada satu hal yang bermuara kepada akhirnya memang permintaan jin untuk supaya ditangguhkan, Dipanjangkan umurnya. ya, dan dipanjangkan umurnya, dan itu disetujui Allah. Disetujui memang. Nah, jadi kalau kita melihat perjalanan jin, iblis dan syaitan ini, kadang-kadang itu kan bersifat karakter sesungguhnya makhluk Allah yang menurut hemat kami mungkin kalau sudah sekelas kita, ya, yang selalu bertadabur dan memahami berulang-ulang, karena apapun jin itu adalah ciptaan Allah dan sesungguhnya jin itu taat. Namun karena memang tugasnya minta supaya mengganggu, bu-ibu, ya, tugasnya memang mengganggu kehidupan manusia. Jadi kalau saya menangkapnya, bagaimana Allah menskenario perang-perang ini. Nah, kalau kita lihat skenario Allah itu memang diciptakan jin itu untuk ganggu manusia. Bagaimana ketahanan, keimanan, ketakwaan manusia agar bisa mengantisipasi. Memang makhluk yang gaib dia bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat mereka. Dan ada keistimewaan. Dan saya kalau melihat semuanya itu, baik itu peran jin, iblis dan syaitan, itu saya beralih kepada bagaimana skenario Allah itu yang begitu luar biasa, dan tugas kita sebenarnya sederhana, bagaimana kita mengantisipasi daripada gangguan-gangguan jin. Karena di dalam Al-Quran ini sudah dijelaskan bahwa semua riwayat sejarah yang berulang-ulang itu ternyata sudah ada di Al-Quran. Jadi intinya menurut hemat kami mengingatkan, karena 2/3 dari isi Al-Quran itu adalah sejarah, kemudian di situ juga ada peringatan, kemudian ada ancaman dan sebagainya. Nah, kita bisa semacam menyeleksi bagaimana kita bisa memahami Al-Quran ini sebagai rujukan utama kehidupan manusia. Dan disinilah sudah diriwayatkan sehingga bagaimana kita memahami, memaknai, dan lalu kita mengamalkannya. Mohon maaf, kira-kira sederhananya begitu, Ustaz. Barangkali dilengkapi oleh yang lain. Nanti Pak Hambali kita tugaskan yang terakhir, jangan di awal.
Silakan Ya, Ustaz terima kasih. ini ada Terima kasih, juga. Mas Joko. Terima kasih. Saya komentari sedikit. Terima kasih Mas Joko, luar biasa sekali. Memang kalau tidak ada syaitan, tidak bisa teruji siapa orang yang berhasil. Makanya dibikin skenario oleh Allah, ada yang ganggu. Kalau tidak ada yang ganggu, bagaimana ya bisa dilihat ini lulus ujian atau tidak? Nah, jadi kalau kita selalu mengkaji Quran, termasuk surat Al-Kahfi yang disunahkan dibaca tiap hari Jumat. Siapa yang membaca surat Kahfi di hari Jumat, Allah memberikan nur, cahaya menerangi kehidupan dari Jumat ke Jumat. Nah, itu ayat 50 surat Kahfi yang selalu kita baca itu. Mari kita lihat sebentar. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama. Ingatlah, wa idh ingatlah. Qulna ketika kami Allah berfirman lil malaikati kepada seluruh malaikat di surga, usjudu li Adam. Hormatlah kamu sekalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Mereka semuanya hormat kepada Adam kecuali iblis. Nah, iblis ini siapa? Kana minal jinni. Adalah iblis tadi itu termasuk golongan jin. Jadi yang diberi hukum oleh Allah itu dalam kehidupan ini hanya dua, manusia dan jin. Rasul mengatakan bapak-bapak itu kalau jenazah diangkat dari rumah menuju kuburan, itu jenazah yang baik mengatakan, ayo segera, cepat, supaya segera sampai kubur, supaya segera menikmati nikmat kubur, supaya segera menikmati nikmat kubur. Tapi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang jahat, orang-orang yang masih berdosa tadi, ketika jenazah diangkat itu dia akan teriak-teriak, dibawa kemana aku, dibawa kemana aku, mau dibawa kemana aku, teriak-teriak. Kata Rasul, semua makhluk mendengar kecuali dua, manusia dan jin. Nah, maka manusia dan jin inilah dua makhluk Allah yang diberikan hukum. Maka di sini semuanya bersujud kecuali iblis. Itu tadi. Karena minal jinni adalah iblis itu dari golongan jin. Fa fasaqo an amri rabbi, maka lalu iblis tadi fasik mendurhakai an amri rabbi dari perintah Tuhannya. Dia tidak mau taat kepada perintah Allah. Nah, lalu di sini ini Allah berfirman kepada seluruh umat manusia anak cucu Adam. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidzalimina badala. Ini ayat 50 Kahfi yang selalu kita baca. Afatattakhidunahu, apakah pantas kamu manusia anak cucu Adam menjadikan dia iblis, wa dzurriyyatahu dan anak cucu iblis, keturunan iblis, yaitu iblis itu namanya. Tetapi kalau dia sedang mengganggu manusia, namanya menjadi syaitan. Jadi syaitan itu sifat yang menggoda manusia, mengganggu manusia. Makanya kita di surah Allah sebelum baca Quran harus baca wasta'idz billah minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi ketika jin tadi itu mengganggu manusia, dia menjadi syaitan. Apakah pantas di manusia anak cucu Adam kamu menjadikan iblis dan seluruh anak keturunannya aulia sebagai pemimpin-pemimpinmu dalam mengarungi kehidupan ini? Min duni, menggantikan aku Allah, tidak taat kepada Allah. Allah yang sudah memberikan aparat para rasul. Wahum, sedangkan mereka iblis dan seluruh keturunannya itu laku bagimu manusia anak cucu Adam aduun, adalah sebenarnya musuh. Lah kok kamu taat menyembah berbakti kepada musuh? Nah, kalau begitu maka kamu menjadi orang yang zalim. Kalau orang tunduk mengabdi kepada syaitan, maka itu zalim. Maka bi'sali zalimina, betapa sangat buruk iblis itu menjadi pemimpin bagi orang-orang yang zalim. Itu zalimnya menjadikan iblis badala iblis dijadikan sebagai pengganti Allah. Harusnya taat itu kepada Allah, tapi kalau orang tunduk taat kepada iblis. Nah, sambil menikmati, silakan. Mungkin Prof. Edi Masalih bisa menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jadi kalau kita melihat pada ayat 54, fal yauma, maka pada hari itu. Jadi saya sini konsen tentang hari kita berbangkit tadi. Sudah dikatakan pada ayat 51 ditiup sangkakala, yang kedua maka bangkitlah orang dari kuburnya. Nah, kemudian pada ayat 55 tadi, 54 tadi, pada hari itu fal yauma. Nanti maksudnya kehidupan di akhirat. Ya, jadi pada hari berbangkit, hari berhisab, tidak akan dirugikan sedikit pun. Kemudian pada ayat 55, sungguhnya penghuni surga pada hari itu. Jadi di sini apakah pada hari itu maksudnya hari berbangkit itu? Jadi penghuni surga pada hari berbangkit itu bersenang-senang mereka. Jadi tidak usah khawatir. Sedangkan sebaliknya pada ayat 59 dan dikatakan pada orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini. Jadi pertanyaan saya di sini, apakah di yaumil mahsyar itu nanti pada hari berbangkit, hari kita dihisab itu, orang yang amalnya baik di dunia yang bakal masuk surga itu tidak merasakan panasnya, teriknya, lamanya menunggu. Mereka bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Atau ini membayangkan mereka bersenang-senang itu nantinya. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya. Saya ini pada hari itu. Itu pertanyaan saya, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Jadi masalah luar biasa sekali. Semua yang kita bahas ini masalah gaib. Yang namanya gaib itu sesuatu yang hanya bisa kita ketahui lewat firman Allah dan sabda Rasul. Makanya orang-orang yang bertakwa di awal Al-Baqarah itu yu'minuna bil ghaibi. Mereka itu yakin beriman dengan gaib. Nah, semua yang kita bahas ini gaib karena tidak bisa dilihat. Nah, salah satu pokok dalam Islam itu rukun iman. Rukun iman itu keyakinan. Itu kalau bangunan rumah fondasi. Jadi Islam itu dibangun atas dua hal. Pertama rukun Islam. Kalau Islam ini kelihatan, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ini fondasi yang kelihatan. Tetapi ada 6 poin, 6 fondasi yang tidak terlihat. Nah, itulah keyakinan kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, takdir dan hari kiamat dan takdir. Nah, kemudian Islam dari penjelasan ayat Al-Quran dan penjelasan Rasul menjelaskan bahwa ada tahap-tahapan kehidupan akhirat. Jadi kehidupan itu ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Nah, kehidupan akhirat itu dimulai dengan alam kubur. Alam kubur disebut juga alam barzah. Barzah itu artinya pembatas. Jadi bapak-bapak, roh-roh yang sudah masuk ke alam barzah itu tidak bisa kembali lagi ke dunia. Nah, kalau ada orang meninggal, lalu malamnya ada sesuatu macam-macam yang terjadi, seperti orang itu hidup lagi, itu bukan roh yang mana, itu korin. Korin itu jin. Sudah pernah kita bahas dulu ayatnya ya. Setiap manusia itu ada jin yang menyertai dia. Dan jin itu bisa menyerupai orang yang dia ikuti itu. Saya ada korin, ada jin yang ikut saya. Dan korin jin yang ikut saya itu bisa ditakdirkan Allah bisa menyerupai saya.
sudah kita bahas dulu tentang korin itu, korinnya. Korin itu dari jin dan ada korin dari malaikat. Waktu kita bahas. Tahapan-tahapan kehidupan akhirat ada 7. Satu kubur, yang kedua bangkit dari kubur, yang ketiga dikumpulkan di padang mahsyar. Hasyara itu artinya berkumpul. Mahsyar tempat berkumpul. Kemudian setelah dikumpulkan, pertanggungjawaban amal. Kemudian timbang, kemudian melalui sirat. Tahap terakhir ketujuh surga dan neraka. Ketika sirat tadi itu kondisinya bermacam-macam sekali. Ada yang terbang, ada yang lari, ada yang berjalan, ada yang ngisot, ada yang baru langkah lah jatuh. Baru langkah satu lah jatuh. Dan itu semua penjelasan rincian itu Masya Allah luar biasa sekali. Rasul sudah menjelaskan tentang semua yang gaib 7 tahapan. Nah, Rasul bersabda, al-qabru awal manzilin min manazilil akhirati. Kubur alam barzakh itu tahap pertama dari tahapan-tahapan kehidupan akhirat. Tahapan kehidupan akhirat tadi ada berapa Bapak-bapak Ibu? Ada berapa tadi? 7 tadi ya. Ada 7 tahapan kehidupan akhirat. Kubur itu tahapan pertama. Man naja minhu, siapa yang lulus di tahapan pertama, maka tahapan-tahapan seterusnya akan sangat mudah bagi dia. Nah, ini seperti yang ditanyakan Prof. Edi Mas Salim tadi. Kalau di kubur ini sudah lulus, wah seterusnya ini sudah sangat mudah. Di bangkit mudah, di padang mahsyar mudah. Bahkan Rasul mengatakan, pernah kami sampaikan dibahas ini berkali-kali, siapa yang membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran, 2 surat nanti akan menjadi sekumpulan burung yang sayapnya sambung menyambung, melindungi orang yang baca tadi dari matahari yang sangat panas. Rasul juga mengatakan, siapa yang baca surat Al-Baqarah dan Ali Imran, surat tadi akan diciptakan Allah menjadi awan, mengikuti orang yang membaca tadi, sehingga melindungi dia dari sinatan matahari ini di padang mahsyar. Dan terus jadi orang-orang yang beriman, beramal soleh, selalu menegakkan kebenaran, keadilan ketika hidup di dunia, itu insya Allah lulus di tahap pertama, seterusnya memang mudah sekali bagi dia. Seterusnya. Nah, tapi orang yang dalam bahasa Korea itu mujrim, mujrimun, itu jarimah tadi. Jarimah itu tidak benar, yang berdosa, orang-orang yang berdosa, apalagi orang-orang kafir itu nggak ditimbang lagi kan. Orang kafir nggak ditimbang lagi. Nggak ada timbangan bagi dia, langsung plung neraka, nggak usah ditimbang. Yang ditimbang itu yang di tengah-tengah sedikit saja, yang antara baik dan buruknya itu sedikit itu yang ditimbang. Nah, kemudian Rasul menjelaskan bahwa ucapan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim mudah diucapkan tetapi berat sekali timbangannya dan amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum sholawat, kita mendengar dari para ustadz, sholawat yang kita ucapkan kemarin dijelaskan oleh Ustadz Noval, 1 kali sholawat dibalas oleh Allah 10 rahmat dari Allah. Masya Allah. Jadi kalau kita diem saja nggak ngapa-ngapain, sambil mobil, sambil jalan-jalan, sambil apa, baca sholawat saja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz Adi Hidayat menjelaskan, kalau kita mengucapkan Allahumma, itu ya Allah, itu artinya kita merendah. Allah yang maha tinggi. Semakin kita merendah, Allah semakin mengangkat derajat kita. Tapi semakin kita meninggi seperti iblis tadi sombong, merasa tinggi dari Adam, Allah merendahkan dia. Jadi Islam itu luar biasa sekali. Saya lihat kemarin di YouTube-nya Ustaz Adi Hidayat, Masya Allah, ada yang ngirimkan Pak Joko ya. Terima kasih Pak Joko. Kalau kita merendah, Allah melingkirkan kita. Makanya siapa yang bersujud kepada Allah, itu ke tanah, wajah kita ke tanah, Allah mengangkat kita. Nah, jadi begitulah agama ini luar biasa sekali. Jadi siapa
Yang ingin berat timbangannya, diem saja, enggak, jangan diem, ucapkan saja sholawat Nabi. Kita mendengar dari Ustadz Karim Subki, sholat jamaah kita ini pasti diterima Allah. Jadi sudah ada poin yang dua kita pegang, dua pasti diterima Allah. Satu, sholawat kita, baik dalam keadaan berhadas maupun tidak, pasti diterima Allah. Yang kedua, sholat jamaah kita pasti diterima Allah. Diterangkan oleh Ustadz Hakim Nazili bahwa kalau kita sholat berjamaah, sholat jamaah kita ini pasti diterima Allah. Karena apa? Allah akan melihat siapa yang paling khusyuk dalam rombongan sholat tadi. Dilihat imamnya dulu, imamnya kurang khusyuk, lihat jamaah sholat pertama, belum ada yang paling khusyuk, sholat kedua, terus sampai habis. Jadi kalau kita sholat berjamaah itu, sholat kita itu kualitasnya diangkat oleh Allah menjadi yang paling khusyuk. Masya Allah. Ini bukan berarti kalau kita enak-enak saja kan sudah diangkat oleh Allah, bukan, tapi tetap berjuang untuk melawan godaan setan. Karena setiap kita Allahu Akbar, ada khusus setan spesialis untuk mengganggu kekhusyukan orang. Setan itu mengganggu manusia. Setelah kita Allahu Akbar mulai diganggu, apa saja ingat. Karena kemarin diterangkan, kalau kita sholat bapak-bapak, yang lupa-lupa sholat nanti akan ingat kunciku tadi di mana. Kunciku tadi di mana? Tinggal terus itu tinggal kita persepsi kita menyikapinya. Tapi sebagai humor ya, sebagai humor. Ustadznya kalau bapak kehilangan kunci pak, sholatlah. Ini sebagai humor untuk menunjukkan bahwa ketika sholat itu kita diganggu dan ada spesialis setan yang tugasnya itu mengganggu orang ketika melingkar Allah. Setiap rumah tangga ada setan yang khusus membuat suami istri biar cekcok, secekcok-cekcoknya biar pisah. Setiap pagi setan-setan briefing kepada setan-setan itu briefing, seperti karyawan bank itu tiap pagi mau kerja kan briefing. Siapa nanti yang bisa membuat suami istri cekcok, cerai, aku kasih mahkota. Hebat sekali. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, saya baca di berbagai informasi setiap pagi kita baca awal Al-Baqarah sampai Muflihun, ulaika humul muflihun, ditambah surat ayat kursi, ditambah 2 ayat sesudah kursi. Terus di belakang Al-Baqarah mulai lillahi, 3 ayat terakhir di lima. Kalau kita baca itu, insya Allah rumah tangga kita akan rukun dijaga oleh Allah. Tidak cekcok suami istri. Pagi-pagi kita baca, sore kita baca menjamaah. Kenapa? Karena Allah memberikan informasi lewat Rasul, kalau dibacakan Al-Baqarah, setan tidak akan bisa ganggu, jin tidak akan bisa ganggu. Setiap rumah ada jinnya. Kan kita ini disertai jin, korin. Setiap rumah ada jin. Kata Ustadz Adi Hidayat, kalau suatu rumah itu, misalnya bapak punya rumah 5 kamar, hidupnya hanya suami istri, berarti kita sering berada di 2 kamar. Berarti yang 3 kamar sering kosong toh. Saya di rumah berdua sama istri saja, kamar kami 4. Ibu sering ngajar dari 1 kamar, ngajar YouTube itu. Saya juga di kamar saya bekerja. Berarti ada 2 kamar saya yang kosong dari manusia. Tiap hari kosong. Kata Ustaz Adi Hidayat, itu dijuluni oleh jin yang kosong-kosong tadi. Supaya rumah kita selamat, bagaimana? Kalau masuk ruang tadi itu ucapkan saja salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jinnya pindah kamar yang lain. Bisa. Cara Prof itu bisa supaya kamarnya terhuni manusia terus pindah hari ini sini. Boleh juga. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau rumah kita kosong, kita masuk rumah tidak ada orang, apa salam kita? Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Masuk, bismillah dulu. Kata Ustaz Adi Hidayat, kalau kita masuk rumah tidak bismillah, setan mengatakan ada kesempatan bagiku menemani orang yang mau kemana saja. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim,
kita kebal dari setan. Jadi setiap masuk rumah harus Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ya banyak itu. Kalau nanti dipelajari khusus soal ilmu masuk rumah. Nah, ini kaitannya hari ini tentang syaitan itu ya. Syaitan karena Allah tak butuh syaitan. Allah sudah mengadakan perjanjian dengan anak cucu Adam. Itu perjanjiannya itu di surat A'raf ya. Ya. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala. Seluruh anak cucu Adam mengatakan, ya Allah betul, Engkaulah Tuhanku. Artinya kita akan mengabdi kepada Allah. Nah, itu janji dengan Allah. Tapi manusia banyak yang lupa, lalu menjadikan setan sebagai Tuhan, tunduk pada setan. Padahal innahu lakum aduwwum mubin. Padahal setan ini musuh bagimu. Kenapa kamu jadi tunduk sama musuhmu? Nah, rugi banget. Nah, bapak-bapak ini sudah mungkin menjelang akhir. Terakhirnya Pak Haji Hambali ini sebagai closing. Izin Pak sebelum ada lagi? Pak Hambali menyimpulkan supaya ditambahkan kesimpulannya. Ustadz Burhan, kita mengenal di medsos ya terakhir-terakhir ini tentang surat Yasin yang menjadi jantung daripada Al-Quran, dan ada istilahnya wirid Yasin. Wirid Yasin itu kalau membaca ini di ayat-ayat tertentu, ada 3 ayat yang kami kenal itu. Ayat pertama itu adalah ayat yang nomor 38, 58 dan 81. Yang 58 itu salamun qaulan. Ya, salam yang sudah masuk surga itu bersenang-senang, ada salamnya itu. Salamun qaulan min rabbir rahim. Yang ayat 38 itu 14 kali. Kemudian yang ayat 58 16 kali. Kemudian ayat yang 81 4 kali. Nah, keutamaan dari itu Ustaz Maimun, Mbah Maimun. Ya. Jadi kalau melafazkan atau membaca Yasin itu dengan tadi kelipatan-kelipatan yang ada, sama dengan keutamanya itu dengan membaca Yasin 41 kali. Nah, barangkali ini kalau nak baca 41 kali kayaknya pasti ada rasa kejenuhan atau apa ya. Tapi kalau menggunakan yang tadi yang di 3 ayat itu masing-masing 14, 16 dan 4 kali, sepertinya kita nyaman, ada rasa nyaman. Nah, ini barangkali ibu-ibu bagus sekali ya. Ayat 38 14 kali di Yasin, ayat 58 16 kali, dan ayat 81 4 kali. 38, 58, 81. Mohon nanti Pak Joko dimasukkan ke grup kita. Oh, di share. Ya. Kalau membaca Yasin itu sama dengan membaca Yasin 41 kali. Ya. Dan saya yakin ini tentu mempunyai keutamaan. Ya, terima kasih. Ini tolong disimpulkan. Ya. Luar biasa. Itu membaca Yasinnya pertama itu 7 kali tahan nafas. 7 kali 1 nafas. Jadi tarik nafas dulu. Yasin 7 kali. Ya, betul Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, Mbah Maimun Zubair ini dimakamkan di Mekah. Sudah 5 tahun jasadnya utuh. Masya Allah. 5 tahun jasadnya utuh. Karena pemerintah Saudi itu makam itu selalu digali untuk nanti digunakan yang lain. Nah, makam Mbah Maimun Zubair ini utuh. Jenazahnya itu fisiknya tidak dimakan oleh tanah. Nah, yang tidak dimakan oleh tanah ini diantaranya ada para rasul, para nabi. Rasulullah Muhammad itu jasadnya masih utuh. Berarti Mbah Maimun ini kalau kita pikir begini, berarti ini kontrario Pak ya. Kesimpulan kita, mafhum mukhalafah kita kesimpulan berarti ada sifat kenabian pada diri Mbah Maimun ini. Ya, Masya Allah. Jadi beliau dikasih umur yang sangat panjang. Beliau mau berangkat ke Mekah itu sudah pesan dengan anaknya, ini aku ada uang, ini nanti kalau aku kembali, uang ini begini,
Tapi kalau aku tidak kembali dari Mekah ini tolong ini uang ini berikan kepada ini. Ya, terus di Mekah itu ada seorang yang menemui Mbah Maimun. Mbah Maimun mengatakan, ya orang tadi bertanya, sampai kapan Mbah Maimun di Mekah? Nanti sampai tanggal 5 Dzulhijjah. Ternyata tanggal 5 Dzulhijjah itu wafat beliau di sana. Jadi Allah itu memberikan kemampuan tertentu pada beliau khususnya. Termasuk dalam riwayat Mbah Maimun pernah ditemui oleh Nabi Khidir waktu masih muda. Nabi Khidir itu kalau menemui seseorang itu bentuknya bisa bermacam-macam. Ada menjadi petani, ada menjadi pemuda yang handsome, ada macam-macam. Dan itu orang-orang tertentu memang diberi kemampuan oleh Allah seperti itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau habis wudu itu kita berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Nah, Mbah Maimun mengajarkan tutup doamu yang kita tadi itu dengan 7 kali baca ya karim, ya wadud, ya latif. Jadi ya, baca 7 kali untuk menutup doamu tadi. Kita panggil Allah ya karim, ya wadud, ya latif. Barusan saya dapatkan dari YouTube ini. Nah, sekarang saya kalau habis itu Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin ya wadud, ya karim, ya latif 7 kali. Boleh enggak? Boleh saja. Wong di dalam sholat saja, dalam sholat yang dipimpin Rasul itu, sahabat-sahabat itu punya kreativitas. Ketika Rasul mimpin sholat mengatakan Sami Allahu liman hamidah, kan Rabbana walakal hamd. Di belakang ada sahabat yang menambah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamdan katsiran, pujian yang banyak, mubarakan yang penuh berkah. Hamdan katsiran mubarakan fi, yang di dalam pujian tadi penuh berkah. Selesai sholat, Rasul bertanya, aku tadi mendengar ketika habis Sami'allahu liman hamidah ada yang berkata hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Siapa tadi yang mengucapkan itu? Sahabat tadi ketakutan kalau dimarah Rasul ya, karena nambahkan doa. Rasul mengatakan, aku lihat tadi ada 30 malaikat berebut untuk mencatat doamu tadi. Lalu sahabat tadi berani sekali, aku tadi. Itu dalam sholat saja sahabat boleh berkreativitas. Seperti as-sholatu khairum minan naum, itu kreativitas sahabat Bilal. Rasul enggak mengajarkan. Sami Allahu liman hamidah. Ya Imam, hamdan katsir, seluruh yang hadir ya. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Di bukunya Syekh Ali Jabir itu bahkan ada kelanjutan lagi. Nah, sampai sini dulu. Pak Abali sebagai penutup. Nah, betul, imam jangan cepat-cepat. Nah, ya. Jadi ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, itu menunjukkan keluasan Islam. Semuanya diwadahi. Terima kasih. Ya, baik, ada waktu sedikit. Harus ngomongnya misalnya kan habis waktunya. Pertanyaan Prof. Edi tadi, kapan Allah mengatakan perpisahan antara orang mukmin dengan kafir? Wamtazil yauma. Kalau kafir tidak ada lagi bahasan. Tidak kati hisab lagi, dia itu langsung jalan tol menuju ke dalam ngomong gini. Nah, jadi bagi orang-orang yang muslim mukmin, proses setelah dibangkitkan yaumil mahsyar nanti banyak prosesnya, penghitungan, penimbangan siratul mustaqim. Yang kalau ibarat ujian skripsinya lulus tapi dia masih ada perbaikan, dia berarti ke sekolah dulu.
perbaikan. Ya. Perbaikan. Lulus dia tuh, tapi masih ada perbaikan. Dicuci dulu. Nah, Allah mengatakan pada terakhir kali kepada neraka, kepada Malik, ya Malik, cek sebesar zarrah pun yang masih ada imannya di dalam neraka, tolong keluarkan. Tolong keluarkan. Artinya pada akhirnya nanti seminimal apapun iman seseorang kepada Allah, sebesar biji zarrah itu perumpamaan saja, nanti tetap akan diselamatkan masuk neraka surga. Nah, habis yang sudah beriman lah masuk surga, kalau lah sudah mengalami perbaikan, lah sudah mengalami semua yang harus diderita karena perbuatan di dunia, maka sudah masuk surga semua. Pada saat itulah Allah akan mengatakan, berpisah. Ya, di dalam surat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumarah hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Allah mengatakan kepada penduduk surga, wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat kepada saudara-saudara semuanya penghuni surga, engkau adalah orang yang baik, yang taat kepada Allah, cinta seperti mana qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan oleh Muhammad, barang siapa yang cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti ajaranku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mengampuni kamu. Bukan sekedar ngampuni, tapi mencintai kamu, dan Allah akan memberikan. Jadi apa yang kita katakan pada saat itu, ya selaku orang yang sudah dinjui nikmat, kita mengucapkan terima kasih. Wa qulul hamdulillahillazi sadaqana wa'ada. Kita mengatakan kepada waktu itu, alhamdulillah allazi sadaqana wa'ada, betul apa yang sudah Engkau janjikan ya Allah, dan kami telah menikmati apa yang telah Engkau berikan kepada kami di surga ini. Rasulullah meriwayatkan hadis yang muttafaqun alaih, nanti Allah itu akan bertanya lagi, mak mano kira-kira senang kamu di sini? Bukan main, lebih dari ini tidak terbayang, tidak pernah engkau berikan kepada orang lain, kepada orang kafir maksudnya. Kami sudah senang di sini. Apakah mau lagi kamu berikan, kami berikan kepada kamu ini sudah di surga ini? Apalagi ya Allah, ini bayar manian. Sama dengan kita makan kolak pagi. Bukan main. Nah, Allah mengatakan, aku akan memberikan sesuatu lagi kepada kamu. Apa itu ya Allah? Aku akan memberikan semua ridhoku kepada kamu. Akan aku berikan ridhoku kepada kamu, dan tidak ada lagi marah-marah sesudah itu, sampai kapanpun. Buktinya nikmat yang kita nikmati di dalam surga, makan terus, minum terus, tapi tidak pernah ke belakang, Pak. Semua diserap, semua keinginan. Nah, itulah rahmat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, bertakwa. Jadi segalanya pangkalnya itu, Pak, dari ayat 1 surat Al-Baqarah, allazina yu'minuna bil ghaibi. Itulah pangkalnya, dan seterusnya sampai ke ujung. Ayat-ayat yang kita bahas ini semuanya bahasanya itu kembali kepada allazina yu'minuna bil ghaibi. Kita iman kepada hari yang ghaib. Ini berita ghaib. Berita ghaib itu ada dua macam, berita gembira dan berita yang menakutkan. Nah, sudah jelas. Tinggal kita milih. Nak milih beriman atau kita nak milih berita yang tidak bagus tadi. Nah, sekarang iya, penggodanya terus, Pak. Penggoda itu terus. Tetapi mak mano supaya kita menjalani godaan itu, mak mano kita melayani. Sama dengan orang yang tidak pernah khusus sholat, dia lagi nak berhenti sholat. Rasul tidak boleh memberhentikan. Teruskan kau sholat. Walaupun kamu tuh merasa tidak khusyuk. Tapi pada saat lupa lagi numpang dikit, balikkan lagi.
Balikkan lagi, jangan merenung sampai tahiyat terakhir tidak keluar lagi gawe. Apa yang kita baca? Jadi Bapak Ibu, lemak niat gitu aja. Barangnya sudah dibuka gagal oleh Allah tuh. Jadi mendaki menyesal, jangan sesalkan Allah. Allah itu tidak menzolimi umatnya, tapi kita sendiri yang berbuat zalim pada diri kita sendiri. Nah, itulah kesimpulannya kira-kira Pak. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amalan-amalan Yasin tadi itu bisa dibaca Pak. Di ayat 58 itu penjelasannya banyak. Nah, tinggal kita galak apa tidak ngamalkan itu. Termasuk Yasin Fadilah yang dikatakan oleh orang bid'ah itu, coba dibaca dulu. Fadilah itu ada kelebihannya Yasin itu. Itulah yang berulang-ulang tadi. Ada yang 7 kali, ada yang 13 kali, ada yang terus pokoknya. Terima kasih Pak Haji. Nanti ada lagi Yasin itu ada ayatnya yang pakai mubin. Ada 7 kali mubin. Ya, itu amalnya nanti kita baca Yasin dari awal. Ketika ketemu mubin, ulang dari depan. Mubin lagi, ulang dari depan. Itu, ya itu nanti berarti kita seperti baca Yasin 7 kali. Asal mubin, ulang lagi dari depan. Itu banyak yang sudah mendapatkan fadilahnya. Termasuk saudara kami itu mempraktekkan itu yang hilang jadi nyata ketemu lagi. Nanti Pak, mungkin Pak Distin nanti ada banyak pengalaman dalam kehidupan. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.